Okay, good evening, student. Again, समस्त question voice clear अछि. Everything is clear. Thank you. तो आज हम डिस्कशन करिबा ओडिशा गवर्नमेंट रो विभिन्न स्कीम उपरे. तुम जानिथिबो अपकमिंग ओएस रो प्रीलिम हो, सीजीएल रो प्रीलिम हो, गोटे इंपोर्टेंट सेक्शन होछि ओडिशा रो गवर्नमेंट स्कीम. तो गोटे वीडियो रे वो संपूर्ण ओडिशा रो गवर्नमेंट रो स्कीम को टू द पॉइंट रे डिस्कशन करिबी. तो टॉपिक को जीवा पूर्व फास्ट मु तुमन कहिथुछि साधारणतः तुमे जो स्कीम को पढ़िबो दुईटी पार्ट रे हम को डिवाइड करछे जोटा कि रिसेंट स्कीम जोटा कि तुमरो अपकमिंग जो बजेट आसीथिला से बजेट रे किछि नुवा स्कीम विषय कुहा जायछि आउ किछि स्कीम अछि जोटा कि ओल्ड स्कीम जेमति कि तुमरो सुभद्रा स्कीम हो कालिया स्कीम हो जो भी किछि स्कीम अछि तो सेटा ओल्ड स्कीम रहउछि तो तुमको ओल्ड स्कीम भी पढ़ियार अछि न्यू स्कीम भी पढ़ियार अछि आउ एग्जाम रे मैक्सिमम तीनोटी पॉइंट ऊपर क्वेश्चन करे स्कीम टा केबे लॉन्च हेतला फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट होची स्कीम कहा सहित रिलेटेड थर्ड पॉइंट होची जदि ता ऊपर किछि स्पेसिफिक पॉइंट आउट अछि तो ताको हमको पढ़िबार अछि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे ए क्लास को मु कंटिन्यू करिवि ओके समस्त रेडी अछो नो इश्यू तो आफ्टर क्लास पर जो मैंने जॉइन करछो आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन रो सीजीएल किंबा ओएस बैच रे तो सेटा तुमको एठी अवेलेबल कर दिया जिवो ओके तो स्टार्ट करबा आज क्लास को अच्छा समस्त को पीडीएफ शो होची समस्त को पीडीएफ शो होची समस्त को पीडीएफ शो होची थैंक यू ओके चलो तो मन रख आज हम जो माने देखिबा बा स्कीम ऊपर डिस्कशन करबा पर्टिकुलर 2025 और 26 रे आसीथिबा स्कीम ऊपर डिस्कशन करबा आ आज किछि तुमन पे होमवर्क मध्ये मु रखिछि जोटा कि आफ्टर क्लास पर से जिंस तुमे यूज करियो मु एथि पीडीएफ तुमको प्रोवाइड करि सारिबी तापर अच्छा फास्ट आम डिस्कसन करवा ओडिशा गवर्नमेंट रो सबुठार पॉपुलर स्कीम जहाँ आम कौन सुभद्रा योजना देख मोर कहवा कथा ये जो सुभद्रा योजना अच्छे एटा केबे लॉन्च होता एटा सब इंपोर्टाट हूँ सेटा केबे लॉन्च कराइला मन रखियो 2024 मसीहा 17 सेप्टेम्बर व 17 सेप्टेम्बर रे तुमको एटा को लॉन्च कराइला आर टार्गेट अच्छी 5 वर्ष रे जड़े महिला को 50,000 टंकार सहायता दिया आउ केउ बयस पर्यंत ना 21 रु 60 वर्ष पर्यंत तुमको दुईटा किस्ती रे एटा को दिया गोटे हूँ राखी बंधन टाइम रे आउ गोटे हूँ इंटरनेशनल वुमेन डे जहाँ आम 8 मार्च बोली कहूचे ए दुईटा किस्ती रे प्रत्येक वर्ष 10,000 हिसाब से 10,000 हिसाब से गोटे माने 5 वर्ष रे तुमको 50,000 टका प्रोवाइड कर बस यही हूँ तर पॉइंट आपको लेकिन कौन एंगल रु तुमको से क्वेश्चन दे पारे किंतु मु तुमको एठी गोटे तुम होमवर्क रखी जोटा कि मुझे निजे करनी जोटा कि तुम निजे कर जे ए वर्ष बजेट मु तुमको पढ़ाई सारी ए वर्ष बजेट प्रत्येक वर्ष बजेट रे किछि किछि माने तुम देखि प्रत्येक स्कीम बजेट आलोकेशन होइछे देखियो 2026-27 बजेट रे तुमर सुभद्रा किछि पैसा आलोकेशन होइछे तो एमती विभिन्न स्कीम पैसा आलोकेट होइछे तुमे कौन करिवो ना ए जिंस को मेंशन करिवो जे को स्कीम केते टंका आलोकेशन होइछे ओके जोटा कि मु तुमको पीडीएफ देबी ओके से पीडीएफ सहित मु तुमको बजेट टा भी दे देथिबे सेटा तुमे लिखिबो बाकी सब पॉइंट मु तुम सहित डिस्कशन करबी और जो अपकमिंग ओएस और सीजीएल पढ़ुछ द बेस्ट रहबो अच्छा एबे जो सेकंड नंबर पॉइंट टुडे 22 टा पॉइंट अछि 22 टा स्कीम अछि ओके सेकंड नंबर स्कीम होछि केसे ना विकसित गां विकसित ओडिशा मन रख ये जो विकसित गां विकसित ओडिशा टोटाली 5,000 कोटी टंकार बजेट रखाई फॉर द ईयर ऑफ 5 इयर्स माने 5 वर्ष रे 5 कोटी टंका 5,000 कोटी टंका इन्वेस्टमेंट करा जो फॉर द बीजीबीओ दैट मीन्स विकसित गां विकसित ओडिशा ओके तो यहाँ मुख्य उद्देश्य हूँ जोटा कि तुम एजुकेशन हो टूरिज्म हो तुम इंफ्रास्ट्रक्चर हो डेवलपमेंट करवा यहाँ हूँ मुख्य उद्देश्य कौटी ना विलेज ये थिला तुम विकसित गाँ विकसित ओडिशा तो विकसित गाँ विकसित ओडिशा रे जेमति कि लास्ट ईयर 2,000 कोटी टंकार बजेट रखाई तो तुम काम हूँ ए वर्ष केते टंका बजेट रखाई एटा तुमे करबो मु चाहिथिला को लिखि परतंदी बट तुमको टिके एक्टिव करिया पई ए जिंस तुमको मु देछि ओके अदरवाइज किसी इंपोर्टाट नहीं कि गोटे इंपोर्टाट हूँ ए बजेट को टार्गेट रखाई 5 इयर्स रखू आखि आगे रखिकी ए बजेट को टार्गेट रखाई अच्छा मोर कहया कथा
ପୂର୍ବ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଆମ ବିକାଶର ପୂର୍ବ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଟାଇପର ସ୍କିମ୍ ଯୋଉଟା କି ମନେ ରଖିବ ଆମ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଥିଲା ସ୍କିମ୍ ଯୋଉଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକୁ କନଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ହଁ ବିକଶିତ ଗାଁ ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ କନଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଇଏ ହଉଛି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କୋଉ ସ୍କିମ୍? ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ଟା ଥିଲା ସେ ସ୍କିମ୍କୁ ମୋଡିଫାଏ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଟା କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା? କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହଉଛି ଆମକୁ ସେଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ସେଇ ଗୋଟାକ ହିଁ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଏଟା କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା। ମାସ ଭୁଲି ଯାଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 2024 ମସିହାରେ ଆକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସ୍କିମ୍ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ହଉଛି ନା ତମର MSP ଯୋଉଟା କି ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ? 3100 ଟଙ୍କା ତୁମମାନଙ୍କର MSP ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ, ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯେମିତି ଏଟାକୁ ଲେଖିଛି ସେମିତି ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉଟା ସବୁ ଛାଡ଼ିଛି ସେମିତି ଲେଖିବ। 2026 ଆଉ 27ରେ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 6088 ବା 6088 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଆମେ 3,100 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ। ଆଚ୍ଛା, ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ પર ଆସିଲା ଯେ CM କିଷାନ। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଯୋଉ CM କିଷାନ ଅଛି ଆର ପୂର୍ବ ନାଁ ଥିଲା କୋଉ ନା? ମନେ ରଖ ଆଉ ପୂର୍ବ ନାଁ ଥିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କାଳିଆ ସ୍କିମ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଓକେ, ଯେ ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମକୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ମନେ ରଖ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ କୃଷକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି CM କିଷାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି PM କିଷାନ। ମନେ ରଖ ତୁମମାନଙ୍କର CM କିଷାନରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 4,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦେଖିବ। CM କିଷାନରେ ଦୁଇଟି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ 2,000 2,000। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ PM କିଷାନ। ମନେ ରଖ PM କିଷାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ ତମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ନା 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। କେଇଟା କିସ୍ତିରେ? 3ଟି କିସ୍ତିରେ 2,000 2,000 2,000। ତା ଅର୍ଥ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ? ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କିସେ ନା ଆମର ଯୋଉଟା କି CM କିଷାନ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି କିସେ PM କିଷାନ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ? ଏବେ ଆସିଲା ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍? ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ମନେ ରଖ ତମମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ହେଇଛି ଏଥିରେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏଟା ଆକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା କେବେ ନା 2017 ମସିହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଫର ଦ ମିଲେଟ ମିଶନ ପର୍ପଜରେ। କାହାର ପର୍ପଜରେ? ମିଲେଟ ମିଶନ ପର୍ପଜରେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା। ମୋର କହିବା କଥା ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍? ମନେ ରଖିବ ତୁମର କିଏ ସେ ନା ଆହାର ସ୍କିମ୍ ସହିତ। ଆଧାର ନୁହେଁ ଆହାର। ଆହାର ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଆମେ ଯୋଉ ଆହାର ସ୍କିମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରୁଛେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛେ। ଚାଲେ ତ 5ଟା ଗଲା। ଏବେ 6 ନମ୍ବର ଆସିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା। ମନେ ରଖ ଏଥିରେ ତମକୁ ଯୋଉ ପଇସାଟା ଆଲୋକେସନ କରାଯାଇଛି ଏଟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର, ତୁମେ ନୂଆ ପଇସାଟାକୁ ଲେଖିବ। ବଟ୍ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋପାଳନ ବୋଲି କହୁଛେ ସେଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସେ ବର୍ଷ ନା, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା। ହଁ, ଗୋପାଳନ ଶ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନାଟା ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବା ମିଲ୍କ ସପ୍ଲାଇ ଉପରେ ଆକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆକୁ ଏଟା କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା? ମିଲ୍କ ଡେ ଯୋଉ ନଥିଲା ତମମାନଙ୍କର। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା ମିଲ୍କ ଡେ କେବେ? ମିଲ୍କ ଡେ ମିଲ୍କ ଡେ এটা তুমি ନିଜେ କହିବ। ମିଲ୍କ ଡେ ଜୁନ୍ 8। ଓକେ, এটা ବହୁତ ইম্পর্টান্ট কারণ মিল্ক ডে কেবে তুমি দেখিও 2022
ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପଢିଥିଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଦେଖ ମୁଁ ଓଡିଶା ସ୍କିମ୍ ପଢଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ନେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲା ହଉଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍କିମ୍ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ପଢେଇବି ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସେ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ପଢେଇବି, ବଟ୍ ଆମକୁ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ପଢୁଛେ ଏଟା ଓଡିଶା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ। ଓକେ ଚାଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଓଡିଶା ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଭାରତ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ପିଏମ ଜୟ ସ୍କିମ୍। ପିଏମ ଜୟ ସ୍କିମ୍ ମୋର କହିବା କଥା ଏ ଯୋଉ ପିଏମ ଜୟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ এই ସ୍କିମଟାରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ନା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏଥିରେ ଭାରତ ଓଡିଶା ଯେବେ ଜଏନ ହେଲା କେତେ ତମ ଷ୍ଟେଟ ହିସାବରେ ଇଏ ଆଡ ହେଇଛି ମନେ ରଖିବ 27 ତମ ଷ୍ଟେଟ ହିସାବରେ 17th ଷ୍ଟେଟ ହିସାବରେ ଆକୁ ଆଡ କରାଯାଇଛି। ଆର ପୂର୍ବ ନାଁ କଣ ଥିଲା ପିଲେ ଏନୋ ଆନ୍ସର ମି ଆର ପୂର୍ବ ନାଁ କଣ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମାନେ ମାନେ ହଁ ପୂର୍ବ ନାଁ ନୁହେଁ ଆମେ ଏହା କହିପାରିବା ଆର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଓଡିଶାରେ ଥିଲା ଯାହା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ହେଇଛି। ଯାହାର ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଏଠି ଦିଟା ସ୍କିମ୍କୁ ମର୍ଜ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ପିଏମ ଜୟ ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ମର୍ଜ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ ଯୋଉଟା ମର୍ଜ କରିଦେଲା ପରେ ହଁ ଓକେ ଆଗରୁ ଥିଲା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଓକେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛେ ବିଏସକେୱାଇ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବୋଲି କହତା ବିଏସକେୱାଇ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରି କଣ କରିଦେଇଛେ ନା ଜିଜେଏୱାଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ଓକେ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ କନଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯେ এই ଯୋଉ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା এই ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ରହୁଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ରହୁଛି ଏ ଦିଟା ମର୍ଜ କରାଯାଇଛି ତେ ବେନିଫିଟ କଣ ଦିଆଯାଉଛି ମନେ ରଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପର ଇୟର ହିସାବରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଅଛି ଜଣେ ଓମେନ୍ ଅଛି ଓମେନ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ଗୋଟେ ଓମେନ୍ ପାଇଁ। ଚାଲେ ଓକେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ବା ପିଏମ ଜୟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ଯାହା ଯୋଉଟା କି ଆମ ଓଡିଶାରେ ତା ନାଁ ହଉଛି କଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଓଡିଶା କେତେତମ ଷ୍ଟେଟ ହିସାବରେ ଆଡ ହେଲା 27ତମ ଷ୍ଟେଟ ହିସାବରେ ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବେ ଆସିଲା ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତ এটা କୋଉ ସ୍କୁଲ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ତୁମର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ବା ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଅଛି এটা ତୁମର ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ଏଥିରେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି ଫର ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଏ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଅଣାଯାଇଛି କୋଉ ବର୍ଷରୁ କୋଉ ବର୍ଷ ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଗୁଡାକ ତମ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 2024-25ରୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି 2028-29 এইଭଳି ଆକାରରେ ପଚାରିପାରେ କିମ୍ବା 2025-2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି। 24-25ରୁ ଅପ୍ ଟୁ 28-29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ରଖାଯାଇଛି। 24-25-26-27-28-29 এই ହିସାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ଓକେ ଯୋଉଟା କି ବର୍ଷଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ଇୟର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଆର ପୂର୍ବ ନାଁ କଣ ହଁ 24 ଲେଖା 24 ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଏଟା 24ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ହଁ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ କେବେ କରିଥିଲା ଆପ୍ରୁଭ ଷ୍ଟେଟ କ୍ୟାବିନେଟ ଜାନୁଆରୀ 24 2025 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଷ୍ଟେଟ କ୍ୟାବିନେଟ ଆପ୍ରୁଭ କରିଥିଲା। ଓକେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ମିଶନ ହଉଛି 24-25 ଟୁ 28-29 ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ତ ଏବେ ଆସିଲା ତୁମର ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁର ପୂର୍ବ ନାଁ କଣ ଥିଲା ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସେଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ କିଛି ନା ହଁ ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି କୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏସଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏସଟି ପିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ଯଦି ସେ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଫର ଦ କ୍ଲାସ ଆଇଏକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଆଇ ରେ। ଯଦି ଆଇଏକ୍ସ ରେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଦିଆହବ 5,000 ଯଦି ଏକ୍ସଆଇ ରେ କରୁଛନ୍ତି ଏଗେନ ସେମାନେ ପାଇବେ 5,000। ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ ଯୋଉମାନେ ଡ୍ରପ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯୋଉ ଡ୍ରପ୍ ଯୋଉମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଡ୍ରପ୍ ଯୋଉ ମାର୍ଜିନ ଟାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଫର ଦ ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ କାଷ୍ଟରେ। ଓକେ ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ଯୋଜନା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ଡ୍ରପ୍ ରେଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଏବେ ଆସିଲା ଗଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସେତୁ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ ସେତୁ ବନ୍ଧ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା 2011 ମସିହାରେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା ଥିଲା
ଯାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ ନା ସେତୁ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା ବୋଲି କରିଛେ। ଅଦରୱାଇଜ ଏଥିରେ କିଛି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ପୂର୍ବ ନାଁ ଥିଲା ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା, ଯୋଉଟାକି ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା 2011 ମସିହାରେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା, এটা ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବଟ୍ এটা ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍, ଖାଲି এটা ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମମତା ସ୍କିମ୍। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ପିଲେ କନ୍ୟା ବିବାହରେ 50, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖ, ଯଦି ମନେ ରଖୁଛ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ, 50,000 rupees। ଓକେ, ଏଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିବା, ମୁଁ ରାଇଟିଂ କରିନି, ବଟ୍ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାଉ ଯଦି ଏଟା ବି ରହୁଛି। ଓକେ, ହଁ, ମୋ କହିବା କଥା ମମତା ସ୍କିମ୍ ବହୁତ ଥର ଏଥର ବହୁତ ଥର ନ୍ୟୁଜରେ ରହିଛି ଏ ସ୍କିମ୍, ମେ ବି ଏଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିଯାଇପାରେ ଯେ ମମତା ସ୍କିମ୍କୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ମମତା, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଧନା ଯୋଜନା ବୋଲି କହୁଛେ, PMMVY ବୋଲି କହୁଛେ। ମନେ ରଖିବ 2011 ମସିହାରେ ଏ ସ୍କିମ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ବିଲ୍ ଦିଆଯିବ? କେତେ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ? 5,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ସ୍କିମ୍ ରଖାଯାଇଛି, 3,000 ଟଙ୍କା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ଆଉ 2,000 ଟଙ୍କା ଆଫ୍ଟର ବାର୍ଥ, ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହଉଛି ଏପ୍ରିଲ 1, 2025 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ଲଞ୍ଚ କଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଧନା ସ୍କିମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଜଏନ୍ ଦ ସ୍କିମ୍, ମାନେ ସେଇ ସହିତ କାହାକୁ ଜଏନ୍ କରାଗଲା ନା ଏ ସ୍କିମ୍ ସହିତ ତାକୁ ଜଏନ୍ କରିଦିଆଗଲା। ତ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଯଦି ଜନ୍ମ ହଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ? ଝିଅ ପାଇଁ 12,000, ପୁଅ ହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା। ଓକେ, ଏ ଦିଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପଇସା ମ୍ୟାଟର କରୁଛି ଯେ କେତେ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ଆଉ କେବେ ଏଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶା କୁଟୁମ୍ବ ପେନସନ ଯୋଜନା, ଏଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍? ଇଟ୍ ଇସ୍ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପିଲେ, କାହିଁକିନା ଏଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ତୁମର 2024 ମସିହାରେ, ଯୋଉଟାକି ମୋହନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପରେ। ଓକେ, ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଏଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍? ମନେକ ଯୋଉମାନେ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଦିଆଯିବ ସହାୟତା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? କୁଟୁମ୍ବ ପେନସନ ଯୋଜନା ବୋଲି କହୁଛେ। କ'ଣ କହୁଛେ? ହଁ, ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଶହୀଦ ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ଆଣ୍ଡ ଶହୀଦ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛେ MBPY। ଓକେ, ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କହିବା କଥା ଜଣେ ପେନସନ ପାଇବ, ସାର୍ ମୋର ଜେଜେବାପା ବି ଜଣେ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ରେୟାର ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା ଚलो, 6 ବର୍ଷରୁ ନା। ଚलो, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ, ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା। ମୋର କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? 2008 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ରହୁଛି ବୋଲେ ଯେ ଦିଟା ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି ଯଦି ତୁମ ବୟସ 60ରୁ 79 ଅଛି, ତ ତୁମକୁ 1,000 ଟଙ୍କାର ପେନସନ ମାନେ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ଯଦି ତମେ 80+ ରହୁଛ ବା 80 ବର୍ଷ ତୁମକୁ ହେଇଯାଉଛି, ତମେ 3,500 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପାଇବ। ଏ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ବୋଲି କହୁଛେ। କ'ଣ କହୁଛେ ନା ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ହଁ ସ୍ୱୟଂ ସ୍କିମ୍, ସ୍ୱୟଂ SAWAYAM, ସ୍ୱୟଂ ସ୍କିମ୍। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 2024 ମସିହାରେ ଆକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଠି ଯୋଉମାନେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଫର ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବା ବିଜନେସ୍ ପର୍ପଜରେ ଏମାନଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ। ଓକେ, 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ? ଫ୍ରି ଫ୍ରି ଲୋନ୍ ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନା 1,00,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର? କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହିବି, ତ ଏଇଟା ସବୁ ଓଲ୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆସିଛି ଯୋଉଟା କି ବେଶୀ ଚାନ୍ସ ଏ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା ପରେ। ପ୍ରଥମ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗା। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ତ ଅଲଗା ସ୍କିମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ପୁରା ଅଣ୍ଡରରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। କାହା ଅଣ୍ଡର କହିଲ? ଇଏ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଣ୍ଡର। ଆଚ୍ଛା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ, এটা ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, এটা ତ ଡେଫିନେଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଝିଅ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ,
বা ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜନ୍ମ ହଉଛି ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ନା 20,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କେତେ ମିଳିବ? 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହলো। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଏ ସ୍କିମ୍ଟା କାହା ପାଇଁ? ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ? 20,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ ନା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ପାଇବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, 3 ନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ। 3ଟା ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା ଏ ଯୋଉ 3ଟି ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏଟା କେଉଁ ନା ସବୁ କଣ ଅଛି ବା କେଉଁଠୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟା ଯୋଉ ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ କହିଛି। ମନେ ରଖିବ ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଭଳି ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅଟଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ବୋଲି କହୁଛେ। କଣ କହୁଛେ? ଅଟଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ। ନାମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଆଉ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜୟପୁର ରୋଡ କରିଡର ତିଆରି କରାଯିବ, ଯୋଉଟା କି 287 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ବାସ୍ ଆମକୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଅଟଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ, ନାମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଆପାର ଆଇଡି ମନେ ଅଛି କାହାର? ଆପାର ଆଇଡି କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଆଉ କେତେଟା ନମ୍ବର ଭିତରେ ଥାଏ ଆପାର ଆଇଡି? ଯେତେଟା ଡିଜିଟ୍ ଥାଏ, ଯେମିତି ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ ଥାଏ, ସେ ହଉଛି ଫର୍ଦର ଯୋଉମାନେ କଣ କରୁଛି, ମାନେ ଏକାଡେମିକ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଁ ମନେ ସେକୁ ଆପାର ଆଇଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ ଏଟା ଯୋଉ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ କେତେଟା ଡିଜିଟ୍ ରହୁଛି ନା 12ଟା ଡିଜିଟ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଅଛି? ମନେ ରଖ 18 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ତ ଏଟା ଯେତେବେଳେ ତୁମର ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସିକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଗଲା 2020 ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସିକୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ୟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଆପାର ଆଇଡି ସ୍କିମ୍ରେ କହିଲେ 10% ପିଲା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି। 18 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କେତେଟା ଡିଜିଟ୍ ରହୁଛି? 12ଟା ଡିଜିଟ୍ ରହୁଛି। ଡିଜିଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଅଛି ଏଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଦେଖ, ମୋର ଏଥିରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କାହିଁକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମୃଦ୍ଧ ସହର। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେ ସମୃଦ୍ଧ ସହରର ଯୋଉ ସ୍କିମ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଆର ଟାର୍ଗେଟ କେତେ ରଖାଯାଇଛି କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 2020, 30, 40, 50, 60। ଆଚ୍ଛା, ମନେ ରଖ ଏଟା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2026କୁ ବେସ୍ କରି ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ସମୃଦ୍ଧ ସହର ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଏହା ଯେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି 2036, ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯେ ଯାହାର ତୁମମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି କେତେ? 2036 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉଟା କି ସମୃଦ୍ଧ ସହର ସ୍କିମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ସ୍କିମ୍ ଅଛି ନିଦାନ। ନିଦାନ କି ହବ? ନିଦାନ ସ୍କିମ୍ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ? ମନେ ରଖିବ ନା ଫ୍ରି ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ସର୍ଭିସ। ଓଡ଼ିଶାରେ 1/14 ଓକେ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନିଦାନ ସ୍କିମ୍ଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ ନା ହେଲ୍ଥ ସ୍କିମ୍ ସହିତ, ଯୋଉଟା ଫ୍ରି ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ତୁମେ ଏକ୍ସରେ କରୁଛ, ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛ, ତା ପାଇଁ ଏଟା ଫ୍ରି ଅଛି। ତାହେଲେ ନିଦାନ ସ୍କିମ୍ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। କାହା ସହିତ ନା ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ଏଟା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା କେବେ ନା 2018। ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ, ମାନେ କହିଲି ନା ଫ୍ରି ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ରହୁଛି, ତମର ଯୋଉ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରହିଲା, ତୁମର ଏକ୍ସରେ ରହିଲା, ଏମିତି ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 22 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା କି ନା। ହଁ, ବକୁଳା ବନ ଉନ୍ନୟନ। ବକୁଳା ବନ ଉନ୍ନୟନ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସ୍କିମ୍ଟା ଟିକେ ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝିବା, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏଟା ରିସେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆନୁଆଲ ବଜେଟ୍ 2025-26 କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି ତମକୁ ଯୋଉ ମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ମାନେ ବେଦିକ ୱେରେ ଯେମିତି ପଢୁଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ତମକୁ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା। ଓକେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବକୁଳା ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏଟା କୋଉଠି ଲୋକେଟେଡ୍ ଅଛି? ଲୋକେସନ କୋଉଠି? ମାନେ ଦେଖିବ ସତ୍ୟବାଦୀ ଓଡ଼ିଶା। ଆମେ ଯୋଉ ବକୁଳା ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଢୁଛେ ନା ସତ୍ୟବାଦୀ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ଆର ମୁଖ୍ୟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି ଓପନ ଏୟାର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ। ହଁ, ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଠାରେ, ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ। ଓକେ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉମାନେ ହଁ ଯୋଉମାନେ ଓପନ ଏୟାର, ଯୋଉମାନେ କି ତୁମକୁ ଆଜ ଏ ବୈଦିକ ଗୁରୁକୁଳରେ ଯେମିତି ପଢୁଥିଲ ସେଇ ମାହୋଲ ତମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ସ୍କିମ୍ କୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆକୁ କୁହାଯାଇଛି ବକୁଳ ବନ ଉନ୍ନୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆସିଲା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉଟା କି ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ବକୁଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କିମ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆସିଲା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷାଟା ଏଟା କୋଉ କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା, କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡି ଓ ଟ୍ରିପଲ ଏସ୍ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଟୁ, ଏଟା ହଁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଟୁ ଅପ୍ ଟୁ 12th କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଟୁ ଅପ୍ ଟୁ 12th କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉଟା କି ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ ରଖାଯାଇଛି 3,805 ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ ରଖାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋ କହିବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ପଢିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିମ୍କୁ ବୁଝିବାଟା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ୱାଇଜ ଯିବା ଆମକୁ ଆହୁରି ସହଜ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି କୋଉଟାକୁ ଆସୁଛି। ଜଣେ ଯଦି ସ୍କିମ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଢିବ, ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ପଢିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟରେ ଯିବା। ଓକେ, ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟରେ ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ 22ଟା ସ୍କିମ୍ ଦେଇଛି, ଏ 23ଟା ସ୍କିମ୍, 23ଟା ସ୍କିମ୍କୁ ପୁରା ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ପଢିବାର ଅଛି। ଅପକମିଂ ଓଏସ୍ ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇବ, ଅପକମିଂ ସିଜିଏଲ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ। ପୁରା କ୍ଲିୟର। तो ये क्लास रो जो रिकॉर्डिंग और पीडीएफ तुम जो जॉइन कर एप्लिकेशन आदित्य एकेडमी रैपिड फायर ओएस प्रीलिंक रैपिड फायर सीजीएल प्री प्लस में बैच रे अपलोड कर। ओके पूरा क्लियर, नो जिली मिली, पूरा क्लियर कर। अच्छा थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट।